اور آج جو ہمارے پاس ٹاپک ہے وہ ہے جی سوشیالوجی کا. تو ابھی ہم دیکھیں گے کہ جی یہ سوشیالوجی کیا ہے, سوشیالوجی آف نالج کیا ہے, اور سوشیالوجی اور سوشل سائنسز کا آپس میں جو ریلیشن ہے وہ کیا کرتا ہے. اس چیز کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جی ڈیفائن کرتے ہیں اس بات کو کہ سوشیالوجی بیسیکلی ہے کیا. سو سوشیالوجی may be defined as the study of society. جب ہم نے سوسائٹی کی بات کی تھی تو اگر آپ کو یاد ہو تو وہاں بھی کچھ اسی طرح سے ملتی جلتی چیزیں ہم نے دیکھی تھی کہ سوسائٹی کیا ہے, کس طرح سے کون سی چیزوں کو ہم سوسائٹی کہہ سکتے ہیں, کون کون سے جو ایلیمنٹس ہیں وہ مل کے ایک سوسائٹی بناتے ہیں. تو چونکہ سوسائٹی ایگزسٹ کرے گی تو باقی ساری چیزیں ایگزسٹ کریں گی, لوگ ہوں گے تو معاشرہ بنے گا. تو اسی طرح سے جو ہے وہ ان سے ملتی جلتی چیزیں آج ہم دیکھیں گے کہ بیسیکلی سوشیالوجی کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں گے کہ سوشیالوجی کیا چیز ہے. سو سوشیالوجی میں بی ڈیفائنڈ ایز دا اسٹڈی آف سوسائٹی. سوسائٹی کو پڑھنا, اس کی اسٹڈی کرنا, وہ سوشیالوجی ہے. دا ویب آف ہیومن انٹریکشن اینڈ ریلیشن شپ, کہ انسان کے جو آپس کے تعلقات ہیں, انٹریکشنز ہیں. اب یہ دیکھیں کہ انٹریکشنز اور ریلیشن شپ جو بیس کرتے ہیں, یہ کہنے کو ایک لفظ ہے, لیکن یہ اس کے اگر ہم ڈیٹیل میں جائیں تو ہمارا لوگوں کے ساتھ جو رابطہ ہے, جو ہمارا لوگوں کا واسطہ ہے, اس کی کئی بنیادیں ہیں. اس کے اندر کئی چیزیں انوالو ہو سکتی ہیں. مثلاً بعض لوگوں سے ہمارا ود ان دا سوسائٹی ہمارا رشتہ جو ہے وہ بلڈ ریلیشن ہے, ان کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ بنتا ہے. کچھ لوگوں سے ہمارا انٹریکشن صرف ایک کسی مثلا آپ میڈیکل اسٹور میں گئے ہیں تو آپ نے صرف, یا کسی سپر اسٹور میں گئے ہیں تو آپ نے وہاں پہ صرف ایک جو ہے شاپنگ کے لیے گئے ہیں, لیکن وہاں پہ بھی جو انٹریکشن آپ کا ان لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے ان کا رویہ کاؤنٹ کرے گا. اس کی آپ کو ایک مثال نہ سمجھ سیں اس کو, کہ پچھلے کچھ عرصے سے مختلف ملٹی نیشنل کمپنیز, چاہے وہ بینک ہوں, چاہے وہ سپر اسٹورس ہوں, یا اور اس طرح سے کوئی شو رومز ہوں, وہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اب اسٹاف جو ہے اس طرح کا وہاں پہ موجود ہوتا ہے. جب آپ انٹر ہوتے ہیں بینک کے اندر تو وہ آپ کو اسمائل دے کے ویلکم کرتے ہیں. اب یہ کیا ہے, بیسیکلی بینک اس سے پہلے بھی موجود تھے, لوگ جاتے تھے, کھاتے ان کے موجود تھے, ان کا بزنس بینکوں کے ساتھ لوگ کرتے تھے. لیکن اب اس چیز کی ضرورت کیوں فیل ہوئی کہ یہ جو آپ کا ایک انٹریکشن ہے اس کمپنی کے ساتھ, اس آرگنائزیشن کے ساتھ, اس بینک کے ساتھ, اس ادارے کے ساتھ, اس کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا اس انٹریکشن کے اندر ورک ڈالنے کے لیے کہ جی آپ داخل ہوئے ہیں اور آپ کو کوئی ویلکم کرنے والا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ سو وہ جو ویلکم سٹائل ہے ان کا, وہ جو آپ کو جو ہے وہ گریٹنگز ایک دینا, یا آپ کو جا کے جو ہے وہ اسمائلنگ فیس کے ساتھ آپ انٹر ہوتے ہیں تو کوئی آپ کو ریسیو کرتا ہے, تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ کیا ایک پازیٹیو آپ کے لیے اس کے اوپر ایک پازیٹیو سینس آپ کو بنتی ہے, اور وہ ایک پازیٹیو جو امپریشن ہے وہ آپ کے اوپر جاتا ہے. اٹس مین کے بجائے اس کے کہ آپ کسی ایک جگہ پہ گئے ہیں اور ایک منظر آؤٹ ہے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ کا شکر ہے سب پر. اچھا ٹھیک ہے, تے وہ ان کی ٹائمنگ کی ہوئے گی ویسے؟ جی ٹھیک ہو, ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. میں انشاءاللہ آ کے پھر تعلق ملا میں. جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہو. کہ نیچے حال جو ہو رہی ہے. جی انشاءاللہ میں بہت شکریہ, بہت شکریہ. جی سوری. اچھا جی, تو ہم بات کر رہے تھے انٹریکشن کی, کہ کس طرح سے ریلیشن شپ جو ہے وہ آپ اسی بات پہ ہم جو ہے وہ ایک اس معاملے کو انویسٹیگیٹ بھی کر سکتے ہیں, ریسرچ بھی کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے
जो फ्रंट डेस्क पे बैठे हुए लोग हैं, मेल फीमेल, वो आपको वेलकम करते हैं, तो इससे आपके रवैये में जो है वो क्या तब्दीली आती है, क्या चेंज आप फील करते हैं, आप क्या खुद को ऑनर फील करते हैं या बेहतर फील करते हैं, बजाय इसके कि आप जाके खुद लोगों से दाखिल हों बैंक में या किसी भी अदारे में, कंपनी में, तो वो आप उनसे पूछते फिरें कि जी फलां काम है, वो आपको एक बंदे से पूछें, वो दूसरे की तरफ भेजे, दूसरा तीसरे की तरफ भेजे, तो जाते ही आपको एक शख्स रिसीव करता है और वो आपसे पूछता है कि जी सर मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। आप उसको रेलिवेंट काम बताते हैं और वो आपको उसके मतलब जो है वो टू द पॉइंट गाइड कर देते हैं। तो ये जो इंटरेक्शन है और ये जो रिलेशनशिप है, बेसिकली हम ये विद इन द सोसाइटी है और ये एक वेब बन जाता है, वेब ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शंस एंड रिलेशनशिप। सो सोशियोलॉजी क्या है कि जो हम स्टडी करते हैं सोसाइटी की, सोसाइटी के अंदर मौजूद लोगों की और उन लोगों के दरमियान जो रिश्ते डेवलप होते हैं, वो जो वेब बनता है रिलेशनशिप्स का, उनकी जो हम स्टडी करते हैं वो क्या कहलाती है, सोशियोलॉजी। सो नेक्स्ट इसको और देखते हैं। सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स, अफराद से, जैसे हमने बात की कि अफराद से मिलके ग्रुप्स बनते हैं और ग्रुप से मिलके सोसाइटी बनती है। सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स in as social setting. Sociologists study the interrelationships between individuals, organizations, cultures and societies. So अफराद का जो तल्लक है आपस में एक दूसरे अफराद के साथ, अफराद का तल्लक फर्द टू फर्द और अफराद का तल्लक ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, अफराद का तल्लक कल्चर के साथ और अफराद का तल्लक उन सोसाइटीज के साथ जो अदर सोसाइटीज, एक सोसाइटी में आप रह रहे हैं और दूसरी सोसाइटी के साथ आपका तल्लक, दूसरे लोगों के साथ आपका तल्लक, जैसे बीइंग अ नेशन हम बात करें, हम पाकिस्तानी हैं तो हमारा दूसरी अक़वाम के साथ तल्लक, हम जो है वो किसी एक खास सोसाइटी का हिस्सा है तो दूसरी किसी सोसाइटी के साथ हमारा तल्लक। तो वो जो रिलेशनशिप है उसकी जो स्टडी है बेसिकली वो क्या है, सोशियोलॉजी। जी, सोशियोलॉजी इज द ऑब्जेक्टिव स्टडी। अब यहाँ पे क्या बात है, ऑब्जेक्टिव है। हमारे यहाँ एक मसला जो सोशल साइंसेस का चला आ रहा है वो ये है कि हमारा जो साइंसेस में तो रिजल्ट्स आप कहीं पे भी चले जाएं आपको सेम रिजल्ट मिलते हैं। आप जो है वो किसी एक प्रोजेक्ट पे, किसी एक रिसर्च टॉपिक पे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के किसी कोने में काम कर रहे हैं, आप किसी भी जगह पे दुनिया में चले जाएं तो आपको रिजल्ट्स ऑलमोस्ट उसके सेम है। लेकिन हमारे यहाँ सोशल साइंसेस में ये मसला है कि हमारे लिए ऑब्जेक्टिव रहना ज़रा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमने रवैये मेजर करने होते हैं और जब हम रवैये मेजर करते हैं तो जैसे मैं आपको पहले भी इसके बारे में बता चुका हूँ कि पंजाब में या इस्लामाबाद में सिचुएशन और होगी और उसी चीज़ के बारे में जब हम रवैये मेजर करेंगे KPK में जाके तो वहाँ पे उसका जवाब जो है, रिजल्ट जो है कुछ और होगा। मे भी किसी और जो है वो, या आप उसको रूरल और अर्बन ले लें, पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें तो शहरों में रिस्पॉन्स कुछ और होगा, देहात में कुछ रिस्पॉन्स कुछ और होगा। तो वो जो ऑब्जेक्टिविटी है बेसिकली, क्योंकि हम भी सोसाइटी का हिस्सा हैं, बात को जरा समझिएगा, बीइंग अ मेंबर ऑफ सोसाइटी, मैं सोसाइटी का हिस्सा हूँ, मेरा मजहब भी है, मेरा सेक्ट भी है, मेरी नस्ल भी है, और मैं जो है वो जो मेरा कह लें कि सेक्स है, मेल फीमेल, वो भी है। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं जाके मेरी जो अप्रोच है उस पर असरअंदाज जरूर होती हैं, उस पर इन्फ्लुएंस जरूर करते हैं, कहीं ना कहीं जाके हम लोग बाइस जरूर हो जाते हैं, जिसे कहते हैं ना डंडी मारना। तो वो हम कहीं ना कहीं जाके जो है वो कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली हमसे वो काम जरूर हो जाता है, बीइंग अ पर्सन, बीइंग अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। तो इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी जो हम पे इतराज आता है सोशल साइंसेस वालों पे वो ये है कि ऑब्जेक्टिविटी पूरी तरह से उसको रखना मुश्किल हो जाता है। लेकिन सार है कि अगर हम ऑब्जेक्टिविटी नहीं रखेंगे तो रिजल्ट्स जो हैं वो कभी भी ठीक नहीं आएंगे और वो चैलेंजेबल रिजल्ट्स होंगे। मैं कहूँगा किसी एक फील्ड पे, टॉपिक पे रिसर्च वो कुछ और रिजल्ट्स होंगे, आप करेंगे कुछ और रिजल्ट्स होंगे। सो लिहाजा सोशियोलॉजी इज द ऑब्जेक्टिव मारूजियत के साथ, ठीक है। हमने क्या स्टडी करना है, ह्यूमन बिहेवियर को, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, इंसानी रवैयों को वैसे ही मेजर करना है जैसा वो एक्चुअली है, उसके अंदर हमने कुछ नहीं डालना। मसलन हम बात करते हैं कि जी जो क्लास 5 के, क्लास 6 या 7 के या स्कूल की लेवल तक
کہ اسکول میں اگر بچے یا بچیاں ٹیچر کلاس روم میں موجود نہیں ہو تو ان کا رویہ کیسا ہوتا ہے. اب آپ ان بچوں سے پوچھ لیں کہ بیٹا جب ٹیچر کلاس روم میں نہیں ہوتے تو آپ کیا کرتے ہیں, تو اکثر بچے آپ کو یہ بتائیں گے کہ وہ پڑھتے ہیں یا اپنی کوئی پازیٹیو جو آپ کو جو ایکٹیویٹی ہے وہ بتائیں. کوئی یہ نہیں بتائے گا کہ ہم آپ سے شرارتیں آپس میں کرتے ہیں. میں بھی ایک دو کوئی ایسے بچے ہوں یا ہم ایک دوسرے سے جھگڑتے ہیں یا ہم وقت ضائع کرتے, ایسا کوئی نہیں بتائے. لیکن وہی اسی اسٹڈی کو اگر آپ جو ہے وہ ایکسپیریمنٹل بیسس پہ کریں اور اس کو آپ آبزرویشن میں لے کے جائیں کہ کوئی ہم کیمرے لگا دیں یا تھوڑا ہٹ کے کہیں پہ بیٹھ جائیں اور بچوں کو یہ فیل نہ ہو کہ انہیں کوئی آبزرو کر رہا ہے, لیکن ان کی جو حرکات و سکنات ہیں وہ ہم نوٹ کرتے ہیں کہ ہاؤ دے بہیو ان دا ایبسنس آف ٹیچر. ٹیچر کی غیر موجودگی میں بچے کس طرح سے بہیو کرتے ہیں, یا ٹیچر ان کو کام دے کے گیا ہے تو کیا اس کی ایگزسٹنس ٹیچر کی کلاس میں پریزنس جو ہے وہ ضروری ہے یا نہیں ہے, یا جو پریزنس ہے ان کا اس کا جو ریلیشن شپ ہے ان کی کارکردگی کے ساتھ وہ کتنا بنتا ہے کہ اگر ٹیچر کلاس میں موجود ہوگا تو بچوں کی جو کارکردگی ہے وہ کتنی ہوگی, اور اگر سارا دن ٹیچر کلاس میں موجود نہیں ہے, بے شک وہ ان کے ذمہ کام لگا دیا ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود ان دا ایبسنس آف ٹیچر ان کی جو کارکردگی ہے وہ کیا ہوگی. تو اس کو میئر کرنے کے لیے اگر ہم ان سے پوچھیں گے تو ڈیفینیٹلی ہمیں, چونکہ رویے ہیں انسان ہیں, تو وہ جو اکثر میں جیسے آپ سے کہتا ہوتا ہوں آپ لوگوں سے جا کے پوچھ لیں نماز پڑھنی چاہیے یا پڑھتے ہیں, وہ کہیں گے جی پڑھنی چاہیے اور ہم پڑھتے بھی ہیں, لیکن اگر آپ وہی چیز جا کے علاقے کی مسجد میں میئر کریں گے تو آپ اس کے ریزلٹس ڈفرینٹ نظر آئیں گے. تو آبزرویشن جو ہے اس سے میں چیزیں آپ کو اور ڈفرینٹ طریقے سے نظر آئیں. تو لہٰذا ہم نے بیسیکلی کیا کرنا ہے کہ سوشیالوجی از دا آبجیکٹو اسٹڈی آف ہیومن بہیویئر. ہم نے کوشش یہ کرنی انسانی رویوں کو معروضیت کے ساتھ ویسے ہی اسٹڈی کریں جیسے وہ ہیں, in so far as it is affected by the fact people live in groups. تو کس طرح سے حقائق جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ سکے کہ ڈفرینٹ گروپس کے اندر رہنے والے لوگوں کو جو حالات ہیں وہ کس طرح سے افیکٹ کرتے ہیں. The purpose of the sociology is the scientific study. Objective study اور scientific study, ان دونوں میں فرق کیا ہوگا؟ سائنٹیفک اسٹڈی ہوتی بیٹا آبجیکٹو اسٹڈی ہے, ٹھیک ہے. سو the purpose of the sociology is the scientific study of the human society through the investigation of people's social behavior. ٹھیک ہے جی, لوگوں کا جو سماجی رویے ہیں کس طرح سے وہ رسپانس کرتے ہیں کسی بھی انسانی سوسائٹی کے اندر, اس کو جب ہم سائنٹیفکلی میئر کرتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں, یہ مقصد ہے سوشیالوجی کا, یہ اسٹڈیز کا کہ کس طرح سے ہم جو ہے سوشیالوجی کی ڈومین میں رہتے ہوئے کسی سوسائٹی کے اندر رہنے والے لوگوں کو میئر, ان کے رویوں کو میئر کرنے کے لیے جو انویسٹیگیشن ہم کیا کرتے ہیں وہ اور سے جو ریزلٹس آتے ہیں اس کے لیے پرپز ہے سوشیالوجی کا. اب ہم اس کو سم اپ اگر کریں, یہ جو 3-4 مختلف ڈیفینیشنز ہم نے دیکھی سوشیالوجی کو سمجھنے کے لیے, تو سم اپ آپ اس طرح کر سکتے ہیں, the scientific study of human social life, groups and societies. ٹھیک ہے جی, یہ ساری ڈیفینیشنز کو ہم اس طرح سے سم اپ ایک سینٹینس میں کر سکتے ہیں کہ انسانی زندگی, سماجی زندگی. ٹھیک ہے, اگر ایک انسان کو ہم نے ایک کمرے میں بند کیا ہوا ہے یا کچھ لوگوں کو ایک ہی جگہ پہ ہم نے رکھا ہوا ہے اور ان کا کوئی انٹریکشن نہیں ہے لوگوں کے ساتھ, ریلیشن شپ نہیں ہے, تو ان کو ہم کیا میئر کریں گے؟ ٹھیک ہے, ایک شخص کا وہ سوسائٹی کا حصہ ہی نہیں ہے, اس کی ہم میئرمنٹ کیا کریں گے؟ وہ کیا بہیو کرتے ہیں, وہ تو اپنی ذات تک ہے. یہاں پہ لفظ کیا ہے؟ ہیومن لائف نہیں ہے. ہیومن لائف تو ہاسپٹل میں پڑا ہوا بندہ بھی زندہ ہے, لیکن وہ سوسائٹی کا ایکٹیو پارٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, سو دا سائنٹیفک اسٹڈی آف ہیومن سوشل لائف, ہم نے انسان کی جو سماجی زندگی ہے اس کی ہم نے اسٹڈی کرنی ہے, اور وہ سوسائٹی کے اندر موجود جو گروپس ہیں اور جو اوور آل سوسائٹیز ہے, تو ان چیزوں کی جو سائنٹیفکلی اسٹڈی ہے بیسیکلی وہ کیا ہے؟ سوشیالوجی. از اٹ کلیئر جی؟ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بیسیکلی آپ اس کو فیلڈ آف سوشیالوجی کہہ لیں یا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سوشیالوجی آف سوشل سائنسز, کیونکہ یہ سارے کے سارے کس میں آتے ہیں؟ سوشل سائنسز کے اندر آتے ہیں. سو لہٰذا اب ہم دیکھتے ہیں, میں نے ویسے کچھ لکھے ہیں, سارے نہیں لکھے, کہ کون سے ایسے فیلڈز ہیں جن کو سوسائٹی کے اندر
सोशियोलॉजी किन किन फील्ड को टच करती है। अभी हमने देखा ना सोसाइटी की जो ह्यूमन लाइफ की जो साइंटिफिक स्टडी है वो है, तो अब हम इसमें देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर आती हैं, या सोशल साइंसेस जो है, सोशियोलॉजी और सोशल साइंसेस क्या क्या है। सबसे पहला फील्ड है जी एंथ्रोपोलॉजी। थोड़ा बहुत आपको आइडिया है चीज़ों का, आपने सुना होगा इसके मतलब ये क्या है। तो एंथ्रोपोलॉजी भी बेसिकली सोशल साइंसेस का सब्जेक्ट है। सो डील्स विद द ओरिजिन्स, फिजिकल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, ठीक है, फिजिकल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, सोशल कस्टम्स एंड बिलीव्स ऑफ ह्यूमन काइंड। तो ये जो सर ये एथनिसिटी आ गई इसमें ना। अच्छा, एंथ्रोपोलॉजी के अंदर ये एंथ्रोपोलॉजी तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं इनको डील करेगा स्टडी के अंदर। बिहेवियरल साइंसेस एनकम्पेसेस होते हैं अहाता करना, सराउंड ऑल द डिसिप्लिन, तमाम डिसिप्लिन का अहाता करना, दैट एक्सप्लोर्स द एक्टिविटी एंड इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म इन द नेचुरल वर्ल्ड। तो किसी हकीकी दुनिया के अंदर या नेचुरल वर्ल्ड को आप दूसरे सूरत में ये कह सकते हैं कि जो हमने खुद से कोई बनाई ना हो। जैसे हमने कहा ना कि हम बच्चों को नेचुरल वे में उनको चेक करेंगे कि वो किस तरह से बिहेव करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ टीचर। सो इसी वो उनका बेसिकली नेचुरल रवैया है। अगर हम जाके खड़े हो जाएंगे तो वो उनका नेचुरल रवैया नहीं है, वो तो टीचर के सामने प्रिटेंड कर रहे होंगे मतलब, और बड़े पढ़ने वाले और बड़े अच्छे बच्चे, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी में वो क्या जो करेंगे बेसिकली वो उनका नेचुरल बिहेवियर है। सो बिहेवियरल साइंसेस में हम जो है वो मुख्तलिफ डिसिप्लिन के अंदर जो लोगों का हकीकी आप कह लें या नेचुरल जो उनका रवैये हैं उनको हम मैयर करते हैं। कम्युनिकेशन स्टडीज एकेडमिक फील्ड है जो किसके साथ डील करता है, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, पूरा किस तरह से कम्युनिकेट होती है, जो आपने पढ़ा हुआ होगा सारा, रीजन इसका, सेंडर, सोर्स, हम मीडियम कौन सा यूज करते हैं, चैनल, एनकोडिंग, डिकोडिंग, ये सारा। कॉमनली डिफाइंड एज द शेयरिंग ऑफ सिंबल्स ओवर डिस्टेंस इन स्पेस एंड टाइम। स्पेस एंड टाइम में आपको बता चुका हूँ बेसिकली ये शेयरिंग ऑफ सिंबल्स, इंफॉर्मेशन। सिंबल इसलिए लफ्ज ज्यादा यूज हुआ है कि सिंबल्स, लैंग्वेज भी तो एक सिंबल ही है ना। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है, वर्ड्स भी तो सिंबल है ना। देखिए आपको एक सिंबल हमने दे दिया सिदरा का, आपको एक सिंबल हमने दे दिया शाजिया का, मुझे एक सिंबल दे दिया गया शफात का। जरूरी तो नहीं कि मेरी जैसी हर चीज जो है वो शफात की होती। इसी तरह से जो है वो बैठने के लिए एक चीज है कुर्सी या कुर्सी नुमा, तो हम उसको कोई भी चीज देख के हमने, क्योंकि हमने देखेंगे कि ये इस तरह से बैठने वाली चीज है तो हम कहेंगे यार ये कुर्सी है, कुर्सी जैसी लग रही है। ठीक, क्या हमने सिंबल, बेसिकली अल्फाज जो है ये भी तो सिंबल है। और इसकी एक चीज आप इस तरह से समझ लेना कि आफ्टर एवरी 20 और 30 माइल्स जब आप ट्रैवल करते हैं तो आप इसकी मैं बड़ी खूबसूरत आप इस चीज को समझिए, घरेलू जो हमारे इस्तेमाल की चीजें हैं जिसमें जो असल में हमने घर में जरा थोड़ा नेचुरल रह रहे होते हैं ना, आपके किचन की चीजें, तो आप जिस पे रोटी पकाते हैं उसको कोई लोग मसलन हमारे यहाँ तवा उसको बोलते हैं, अब कहीं और जाएंगे तो पता नहीं वो उसको क्या बोलते हैं। सिर्फ किचन की चीजें, ठीक है, उसको आप कोई 10-12 चीजें या हमारी जो घर में खवातीन इस्तेमाल करती हैं घर के अंदर, उन चीजों को आप देखेंगे कि हर 20-25 मील बाद उनके जो सिंबल हैं वो डिफरेंट होंगे। कहीं पे उस चीज को कुछ और कह रहे होते हैं, कहीं पे उसको कुछ और कह रहे होते हैं। मुझे याद है कि मैं 2009 में मैं जब नया नया लेक्चरर भर्ती होकर गया तो मैं जो है वो पिंडी गेम एक इलाका है उसमें, उसके अंदर एक इलाका इखलास, वहाँ पे मुझे एग्जामिनेशन के लिए भेजा गया एज ए सुपरटेंडेंट। तो मैं एक स्कूल में गया तो वहाँ पे जाकुत वो कह रहे थे, जाकुत बैठ गए हैं, जाकुत आ गए हैं, चौकत या जातक, मुझे एग्जैक्ट अब जौकत ही शायद कह रहे हैं। तो मैंने फील किया, मैं काफी देर देखता रहा कि ये किसको बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं। तो जब वो मैंने देखा कि बच्चे इधर उधर मूव करते थे जाते थे तो वो उनको, हम तो लड़का कह रहे होते हैं ना, बच्चा कह रहे होते हैं, तो वो उसको जाकत का लफ्ज उसके लिए जो है वो इस्तेमाल करते थे। सो इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीजें जिनको हम रूटीन में जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो कहने का मकसद कि वो उन्होंने उस बच्चे को एक सिंबल जो दिया हुआ था वो उस लफ्ज का दिया हुआ था, हमने जो उसको सिंबल दिया हुआ वो भी और नाम। सो वर्ड्स भी बेसिकली सिंबल्स ही हैं, तो हम इन सिंबल्स को यूज करते हैं। आप देखें ना, उसी कुर्सी को चेयर भी बोलते हैं, उसी को कुर्सी भी बोलते हैं, उसी को हो सकता है किसी और जुबान में जो है वो पश्तो में कुछ और बोल रहे हों,
किसी और लैंग्वेज में कुछ और बोल रहे हैं। जैसे आप चाइनीज पढ़ते हैं, कोरियन पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, तो वो सिंबल्स ही है ना चीजों के। अगर चीजों का करेक्ट नेम एक हो तो पूरी दुनिया में उसको एक ही नाम से पुकारा जाए। तो हमने सिर्फ निशान दिए हुए हैं, सिंबल्स दिए हुए हैं अंडरस्टैंड करने के लिए, ताकि हम और हर वो शख्स जो उस एक सोसाइटी का हिस्सा होता है उन तमाम सिंबल्स को समझता है और उसके अंदर उसको कम्युनिकेट करने में आसानी रहती है। सो बेसिकली ये सिंबल्स ही हैं। तो सिंबल्स को हम क्या करते हैं, स्पेस और टाइम, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जब आप रिटर्न टाइम फॉर्म में आते हैं तो वो क्या है, स्पेस, 1 पेज 2 पेज 4 पेज, एक किताब के 100 सफ़े, तो ये आपने क्या कवर किया हुआ, स्पेस कवर किया। इसी तरह से अभी हम क्या कवर कर रहे हैं, हम टाइम कवर कर रहे हैं, घंटे का लेक्चर, आधे घंटे का लेक्चर, पौने घंटे का लेक्चर, ठीक है। सो स्पेस और टाइम को इस तरह से जो है वो हम डिफाइन करते हैं।